वेलकम स्टूडेंट्स विज्ञान पाठ चैनल को तुम मान स्वागत। आज आम किसी क्वेश्चन पर आलोचना करवा। जो चैप्टर आम पढ़ा दहन और शिखा आम से चैप्टर किसी शॉर्ट क्वेश्चंस आज आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न अच्छी जीवाश्म इंधन असंपूर्ण दहन क्यों गैस सृष्टि हुए। ऑप्शन अच्छी कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यार उत्तर कौन हम तुम कहीपर? यार उत्तर है कार्बन मोनोक्साइड। कारण जीवाश्म इंधन असंपूर्ण दहन ये कार्बन मोनोक्साइड नामक विषाक्त गैस सृष्टि हुए। तेबे 2 नंबर प्रश्न को आम जा। 2 नंबर प्रश्न अच्छी मोमबत्ती शिखार सबुठारु उत्तप्त अंश कौन? ऑप्शन अच्छी अतिदीप्त मंडल, दीप्तिमान मंडल, दीप्तिहीन मंडल एवं फोर्थ ऑप्शन अच्छी कौनसी नुहे। ताल तुम्हें कहवाक चेष्टा कर जे प्रकृत में कौटी सठिक उत्तर। मोमबत्ती शिखार जो अंश रे कार्बन कणिकार संपूर्ण दहन हुए से अंशटी सबुठु उत्तप्त अंश। आ गोटे ट्रिक कहीदे से अंशर आलोकटा कम दिए से अंशटा किंतु उत्ताप अधिका। तेबे कहीपर बर्तमान तार उत्तर कौन? ताहा होची अतिदीप्त मंडल। मोमबत्ती शिखार जोटा ऊपरी भाग जोटा दीप्तिमान मंडल ऊपर को जो भाग थाए ताको कहा जाए अतिदीप्त मंडल। यही मंडल तापमात्रा खूब अधिका। 3 नंबर प्रश्न है केउ इंधनर सर्वाधिक कैलोरी मूल्य अच्छी। ऑप्शन अच्छी सीएनजी, कोल बा कोयला, हाइड्रोजन बा उद्यान एवं पेट्रोल। यार सठिक उत्तर होची उद्यान। उद्यानर सर्वाधिक कैलोरी मूल्य अच्छी। तुम बही रे जो कैलोरी मूल्यर टेबुल लिखी अच्छी से टेबुल को तुम देख सेठी जापर जे को इंधन कैलोरी मूल्य केते। तेल तुम जानिले 3 नंबर उत्तर होची उद्यान। 4 नंबर प्रश्न अच्छी केउटी एक स्वतः दहन। ऑप्शन अच्छी कोयला जलिबा, मोमबत्ती जलिबा, फॉस्फोरस वायु जलिबा एवं पेट्रोल जलिबा। आ भीतर स्वतः दहन होची फॉस्फोरस जो साधारण तापमात्रा रे वायुमंडल वायु संस्पर्श आसले जो जली जाए ताहाकू स्वतः दहन कहा जाए। कारण जिते फॉस्फोरस वायुमंडल अम्लजान संस्पर्श आसे से प्रतिक्रिया आरंभ हुए, दहन आरंभ हुए एवं जिते फॉस्फोरस प्रज्वलन तापमात्रा पहुँच जाए जो फॉस्फोरस जलिबा को आरंभ करे। यह एक स्वतः दहन। 5 नंबर प्रश्न अच्छी केउ गैस को प्रश्वास अधिक मात्रा नेले जीवन प्रति विपद थाए। यार 4टी ऑप्शन देछि कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल एवं कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यार सठिक उत्तर होछि कार्बन मोनोक्साइड। जीवाश्म इंधनर असंपूर्ण दहन कार्बन मोनोक्साइड नामक एक अत्यंत विषाक्त गैस सृष्टि हुए। जदि से गैस को आम प्रश्वास भीतर को नबा श्वास क्रिया ग्रहण करिबा ताहाले ताहा हमर रक्त संचालन उपर प्रभाव पकेब एवं आम जीवन प्रति विपद आशंका सृष्टि हेब। एबे जानिबा 6 नंबर प्रश्न कौन अछि। घरे रोषेई पाई व्यवहार करा जाउतबा एक तरल इंधनर ना कुह। 4टी ऑप्शन नहीं पेट्रोल, डीजेल, किरोसिन, एलपीजी। ताल तमें यहाँ उत्तर निश्चित कहीपर। तरल इंधन कौन व्यवहार कर घरे ताहा होची किरोसिन। 2टा ऑप्शन अच्छी किरोसिन और एलपीजी। एलपीजी गोटे गैस तेणु तरल इंधन जदि है ताहा होची किरोसिन। तो 6 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर है
କିରୋସିନ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବା ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆର ଉତ୍ତର ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦହନ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମୃଦୁ ଦହନ, ଦ୍ରୁତ ଦହନ, ସ୍ୱତ ଦହନ, ବିସ୍ଫୋରଣ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ହେଉଛି ମୃଦୁ ଦହନ। କାରଣ ମୃଦୁ ଦହନ ଏପରି ଏକ ଦହନ, ଏ ପ୍ରକାର ଦହନରେ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ମୃଦୁ ଦହନ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୃଦୁ ଦହନ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା, ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାୟୀ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ CFC ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଦହନ ଘଟେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। এই ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ ମିଶି ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ଅମ୍ଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ବୃକ୍ଷଲତା, କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏହାର ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ତାର ଉପରି ଭାଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। 10 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ CFC ବା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କଳକାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା। এই ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଦିଏ ବା ଶୋଷି ରଖେ, ଅବଶୋଷିତ କରିଦିଏ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାୟୀ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦହନ ପାଇଁ କେଉଁ କାରକ ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି ନା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା, ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଦହନରେ ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରକ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦହନ ପାଇଁ এই ଉପରୋକ୍ତ 3ଟି ଯାକ କାରକ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରକ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁଟି ଏକ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ? କାଠ, ପଥର, ଇଟା, ପେଟ୍ରୋଲ। ତମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବ ଯେ ଏ 4ଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏକ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ, ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ଧରିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁଟି ଏକ ଦହନ ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ। ଏହା ଭିତରୁ ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଏକ ଦହନ ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ। ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ନହେଲେ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନହେଲେ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦହନରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
କୋଇଲାର କେଉଁ ଦହନ ଯୋଗୁଁ କୋଇଲା ଖଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ? ସ୍ୱତ ଦହନ, ମୃଦୁ ଦହନ, ବିସ୍ଫୋରଣ, ଦ୍ରୁତ ଦହନ। କୋଇଲା ଖଣିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖରା ଦିନେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଅଧିକା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୋଇଲା ଉତ୍ତପ୍ତ ଭଲ ଲାଗେ ଖଣି ଭିତରେ। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲା ତା'ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତାପମାତ୍ରା ସେତେବେଳେ କୋଇଲାରେ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବସ୍ତୁଟି ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ୍ତ ହୁଏ ବା ଉତ୍ତାପ ହୁଏ କୋଇଲା ଖଣି ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ କୋଇଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ନିଆଁ ଯିକେ ଲାଗିଯିବାରୁ କୋଇଲା ଖଣିର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହୁଏ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦହନକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱତଃ ଦହନ। ଖରାଦିନେ କୋଇଲା ଯେଉଁ ଗରମ ହେଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃ ଦହନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଇନ୍ଧନର ଦହନ ଫଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି LPG, CNG, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମ ବହିର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏ ବିଷୟ ଦହନ ଶିଖାର ଏହାର ଆନ୍ସର ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ। ତାହା ହେଉଛି CNG ବା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହାର ଦହନ ଫଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା CNG ବା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏ ଲେସନ୍ ଆଜି ଏତିକିରେ ସରିଲା। ଏଣିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମର ଏ ବର୍ଷ ଅଛି, ସେ ବିଷୟର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବଂ ଯଥାରୀତି ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ଚ୍ୟାନେଲ। ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ, ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଚେଷ୍ଟା କର। ତା ଛଡ଼ା ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସେୟାର କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଅଛି ବା ୱି ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।